Friends, in the previous class we were discussing about the types of tokens in C, right? So in C, how many tokens we have? 6 tokens, which are those keywords, identifiers, constants, strings, then special symbols and operators. So in this we finished with keywords and identifiers. So and next is a what? Constants. So next we are going to discuss about constants. What is constants and what are the different types of constants we have. Constants means constants in C refers to fixed values. It refers to what? It refers to fixed values. Constants in C program refers to fixed values that do not change. That do not change. The value cannot be changed. What is the initial we have given? That is the value we are using everywhere. We cannot change the value of this constant. ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. It refers to a fixed values that do not change during the execution of a program. During the execution of program. For example, if I consider one variable is opposite to constant. Variable anta helidre always the value will change. If a is considered as a variable, if I assigned a value 5 for this, ಈಗ ಏನ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇ ವೇರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು 10 ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 20 ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್, if I consider a as a constant, if I assign a value 5 for this constant, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ 5 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ 5 ಓನ್ಲಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 5 ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? If it is a variable, the value may change during the execution of a program. If it is a constant, the value cannot change. What is the initial value we have given? That is the value we are using everywhere in the program. That is nothing but what? Constants. Constants anta helidre it refers to fixed values that do not change during the execution of a program. And if I consider a C program, we have different types of constants. And that is, the constants are mainly classified into 2 types. Constants are mainly classified into 2 types. One is numeric constants. Numeric constants. And the second one is character constants. Character constants. Constants are mainly classified into 2 types, that is numeric constants and character constants. Again in numeric constants we have 2 types. Again in numeric constants we have 2 types, that is integer constants. Integer constants and real constants. Integer constants and real constants. And in character constants, again we have 2 types, that is single character constants, and string constants. These are the different types of constants we have. So which are the different types of constants we have? In constants, that is mainly classified into 2 types, that is numeric constants and character constants. Again numeric constants are classified into 2 types, that is integer constants and real constants.
And in character constants also we have two types, that is single character constants and string constants. In this, first we are going to study about integer constants. Numeric anta helidre numbers. Numbers ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ 3, 4, 5, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4, ಲೈಕ್ ದಟ್. ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4.1, 4.5, 5.8, ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. Integer constants. Integer constants means an integer constants refers to a sequence of digits. It refers to what? It refers to a sequence of digit. Integer constants refers to a what? Sequence of digits. And there are three types of integers. Integers alli namge three types ide. Three types of integers. So first is decimal. Next, that is decimal integer. Then octal integer. And hexadecimal integer. Hexadecimal integer. These are the three types of integers we have. Integer constants anta helidre it refers to a sequence of digits. It refers to a what? Sequence of digits. And it has three types of integers, that is decimal integer, octal integer and hexadecimal integer. So in this first we are going to study about what is decimal integer. Decimal integer. Decimal integer. Decimal integer means decimal numbers, and which are the decimal numbers we have, that is 0 to 9. Decimal integers consists of a set of digits. It consists of a what? Set of digits, that is 0 through 9. 0 through 9. That is preceded by optional minus or plus sign. This sign is optional. That is when we have plus, we are not writing this sign. Plus iddaga ಈಗ ನಾನು 5 ಬರೆದ್ರೆ it is understood that it is plus 5. This plus is optional, right? Plus ಅನ್ನೋದು optional. Either I can write plus 5 or what? Just 5. But minus 5 ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I have to specify the minus sign. That is what? Minus. Here minus is not optional. If I want to specify this as a negative number, I have to specify what? Minus. But ನಾನು ಏನು ಸೈನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ as 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 0 to 9 and we have optional plus or minus sign. Means either I can represent it as a positive number or I can represent it as a what? Negative number. And some of the examples of decimal numbers are, for example, 123, then minus 123. See here I have not specified any sign. It means that it is plus 123, or else it is 256, 16, minus 16, 0, etc. So these are some of the examples of what? Decimal numbers. And in the decimal numbers we cannot include any spaces, commas and non-digit characters. Now non-digit characters, ಈಗ for example 12a ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ it is not a decimal number. It is not decimal number. It should consist of only a what? Digits. Digits ಇರಬೇಕು 0 to 9. Here I cannot use of a what? ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 15,000 ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀರಾ?
15 followed by 000. This is a correct format. You cannot write like this. 15 ಬರ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ 000 ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. These two are considered as what? Two different numbers ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 15 is one number and 000 is another number ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And we cannot write like this. $1000. We cannot use this special character here. Decimal numbers ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. We cannot make use. We are going to use only the word digits from 0 to 9 or as a sign, that is plus sign, minus. And next type of integer is what? Octal integer. Octal integer. Octal integer anta helidre it consists of any combination of digits from set 0 through 7. 0 through 7. Decimal anta helidre 0 to 9 irutte. Octal anta helidre 0 to 7. Desi andre eshtu 10. Desi, what's the value of Desi? 10. 10 anta helidre 0 to 9 andre nange ಎಷ್ಟು numbers ಬರುತ್ತೆ? 10 numbers ಬರುತ್ತೆ including 0. 1 to 9 ಅಂದರೆ 9 numbers, then plus 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ it is 10. It contains set of 10 numbers. Octal ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ octal ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 8. That is to 0 to 7. 1 to 7 ಅಂದರೆ 7 ಇರುತ್ತೆ, plus 1 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 8 numbers ಇರುತ್ತೆ. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many numbers I have here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it is called as octal. Octal ಅಂದರೆ set of 8 integers ಇರುತ್ತೆ, 8 numbers ಇರುತ್ತೆ. That is from 0 to 7. Octal number ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ how can I differentiate between, ಈಗ for example 0 to 7 ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ for example if I write 16 ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 1 is valid in both decimal and octal and 6 is also valid in both decimal and octal. But ನಾನು 18 ಬರೆದ್ರೆ I can easily say that it is decimal. 18 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ I can easily say it as a decimal number. Why? Because 8 is not valid in octal, right? Octal ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 8 ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 0 to 7 ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. 8 ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್? ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 is valid. ಸೊ 18 ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 16 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಡೆಸಿಮಲ್ಲೇ. 16 is a decimal. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ 0. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು? 0 ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಲ್. ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 16 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟ್? ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ 0, 3, 7. ದೆನ್ 0 is a octal number. Then 0, 435, 0, 555, that is etc. These are nothing but what? Octal numbers. Decimal ಅಲ್ಲಿ 0 to 9 ಇರುತ್ತೆ. Then octal ಅಲ್ಲಿ 0 to 7 ಇರುತ್ತೆ. If I write 0, 1, 8, it is invalid in octal because 8 is not a valid number in octal. And the another type of integer ಯಾವುದಿರೋದು? Hexadecimal. Hexadecimal integer. Hexadecimal integer ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ hexadecimal ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 16. ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 16. ಆಕ್ಟಲಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 8. ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 16 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 is 0 to 9. 0 to 9 ಇದಂದರೆ 10 ಆಯಿತು. 0 to 9 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 10. ದಟ್ ಈಸ್ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A to F ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 0 to 9 ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಅಂದರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ 10. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ 11. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 13. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 14. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 15. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಿತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ 0x. 0 ಸ್ಮಾಲ್ x
or 0 capital X ಬರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ನಾನು 02 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ 0x ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟು. ಜಸ್ಟ್ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್, ಜಸ್ಟ್ 02 ಬರೆದ್ರೆ ಆಕ್ಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 15 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಡೆಸಿಮಲ್. 15 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್. 015 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು 15 ಅಂತ ಓದಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಟಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 15 ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ 0x ಬರೆದು 15 ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ 15 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 15 ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 15. ನೀವು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ 15 ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0xf ಬರಿಬೇಕು. ಎಫ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್? 15. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 15. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ 0x110 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀರಾ? 0x ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸು, 1 ಅಂದರೆ 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, 10 ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ. 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ. ಇದನ್ನು ನೀವು 0x110 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು 10 ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 110 ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. 110. ಬಟ್ 10 ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ 0 to 9 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬೇಸ್ ಈಸ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಕ್ಟಲಲ್ಲಿ ದ ಬೇಸ್ ಈಸ್ 8. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 8 ನಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 7 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ? 0 ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂಟೀಜರಲ್ಲಿ 16 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 0 to 9 and the alphabets from A to F. A stands for 10, B is 11, C is 12 and D is 13, E is 14 and F is 15. And ಇದಕ್ಕೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? 0x ಬರಿಬೇಕು. So these are the 3 types of integers I have. Which are those? Decimal integer, octal integer and hexadecimal integer. Now we finished with ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇತ್ತು? 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ದಟ್ ವೇರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಹೈಟ್, ಈಗ ಹೈಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ 4.8, then 4.9, 5, 5.1, 5.2. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟೀಜರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟೀಜರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಜಸ್ಟ್ 4 ಹೇಳ್ತೀನಿ. 4 ಆದಮೇಲೆ ಏನು? 5, 6. whatever these decimal point numbers we have, we cannot store these decimal point numbers in a integer constants. Integer constants ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನೇನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು 6.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 6.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರಾಗಿ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 6.1, 6.2 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್? ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. Such numbers are called real numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Such numbers are called as what? Real numbers.
ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ 4.8 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5.0, 16.5 ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ a real number may also be expressed in exponential notation. ಈ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೊಟೇಷನ್ಸಲ್ಲೂ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೊಟೇಷನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ scientific notation, or else it is called as what? Scientific notation. Scientific notation. For example, consider the value 215.65. 215.65. It is a real number, right? ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. 215.65ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.1565 E2. E stands for exponent. 2.1565 E2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೊಟೇಷನ್. E2 means multiply by 10 power 2. E3 ಇದ್ದರೆ multiply by 10 power 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ E2 ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10 ಪವರ್ 2. ಯಾವುದನ್ನು 10 ಪವರ್ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2.1565ನ 10 ಪವರ್ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 2.1565 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 10 ಪವರ್ 2 ಇಂಟು 100? 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು. ಇದು 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. This is one place and the second place. ಆಗ 2.1565 into 100 ಅಂದರೆ it is 215.65. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ನೀವೇನಾದರೂ E3 ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. E3 ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀರಾ? ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 0.21565. 0.21565 must be multiplied by 10 power 3. That is 0.21565 E3 ಅಂದರೆ you have to multiply by 10 power 3. 10 power 3 in the sense 1000 into 1000. 1000 ಅಂದರೆ you have to shift the decimal point to the right 3. ಎಷ್ಟು zeros ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. This is 1, 2, 3. So it will become what? 215.65. ಈ ಥರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.021565 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ E ಪವರ್ E4. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್, ಈ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಬರಿತೀವಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ E ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಈ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ. ಈ ಆದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2, 3, 4 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. E -2. E -2 ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10 ಪವರ್ -2. 10 ಪವರ್ 2 ಅಂದರೆ 100. 10 ಪವರ್ -2 ಅಂದರೆ 1/100. 10 ಪವರ್ 2 ಅಂದರೆ 1/100. 1/100 ಅಂದರೆ 0.001. ಆಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಲೆಫ್ಟ್. 1000 ಇದ್ದರೆ ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ. 0.0001 ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ದು ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ E ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಈ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ 10 ಪವರ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಜೊತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 21.5 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ.
2.15 E1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ E1? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ 2.15 ಬೈ E1 ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ 1. ಆಗ 2.15 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 2.15 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 1 ಅಂದರೆ 10. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಝೀರೋ ಇರೋದು. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓನ್ಲಿ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 21.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನೇನಾದರೂ E-1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. E-1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.15 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ -1, ದಟ್ ಈಸ್ 2.15 ಇಂಟು 1/10. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2.15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.215 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10, ಇಂಟು ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.65 E4 ಅಂದರೆ 0.65ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10 ಪವರ್ 4 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ 12E-2, 12ನ 10 ಪವರ್ -2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. 12ನ 100ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ 2 ಅಂದರೆ 100 ಅದು. ದೆನ್ 1.5 E+5, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು E5 ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ ಅಥವಾ E+5 ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ 1.5 E5 ಅಂತ. E5 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ +5, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಟೀಜರಲ್ಲಿ ನಾನು 4.8 ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 4. ಈಗ ಈ 0.8 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ದ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್. ಸೊ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.